साध संगत जीओ, अज आपां सुखमनी साहब जी दी अष्टपदी नंबर 11 शुरू करन जा रहे हाँ। इस दा श्लोक अते बंद नंबर 1 अज आपां समझण दी कोशिश करांगे। पिछली जो अष्टपदी नंबर 10 आपां समझीए, उस विच गुरु जी ने सानू ये गल विशेष तौर पर समझाई है कि परमात्मा ते परमात्मा दी रचना ये बेअंत, इहदा किसी ने कदी अंत नहीं पाया, ना ही कदी कोई पा सकेगा। उस्तत करहें अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु बिद अनेक प्रकार। सो जिथे अष्टपदी नंबर 10 विच गुरु जी ने परमात्मा दी बेअंतता दा जिक्र किया, उस दी रचना दी बेअंतता दा जिक्र किया, उत्थे हुण गुरु जी अष्टपदी नंबर 11 विच जिहड़ा श्लोक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा दी समर्था ਦਾ वर्णन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, यानी इस नूं वो समर्था आखदे ने। ये गल सानू श्लोक विचों समझ आ जाती है। श्लोक में सतगुरु आखदे ने, करन कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोए, नानक तिस बलिहारण, जल थल महीयल सोए। करन दा मतलब है रचना, जो उस मालिक ने कीती है, जो बनाई है। ते कारण दा मतलब हुंदा है सबब, जिस कारण कोई चीज होवे। सो इत्थे एक कारज हुंदा है, एक कारण हुंदा है। सो कारण पहला बनदा है ते कारज बाद विच हुंदा है। सो ये सृष्टि की रचना का कारण की है, ये बारे तो किसी ने अज तक कुछ नहीं दसिया, ना कोई शायद दस पाए कदी। लेकिन ये जरूर है कि ये कारज किसी कारण ही होया है, ते कारण परमात्मा आप जानदा है जिसने कारण कीता है। सो जे कारण ते कारज की असी गल थोड़ी जी समझनी होवे तो इस तरह समझ सकते हाँ भी पहला कारण हुंदा है, बाद विच कारज हुंदा है। सानू कोई आदमी पूछे कि तुसीं अज वैबएक्स ते मीटिंग कर रहे सी, क्यों कर रहे सी, ते असीं आखांगे असीं वाहिगुरू दी याद विच बैठदे हां, असीं बाणी दा पाठ करदे हां, बाणी दी विचार करदे हां। ये कारण है साडा इत्थे इकट्ठिया होण दा। सो पहला कारण है, फिर कारज हुंदा है। जिवें कोई आपां नूं पुछे कि तुसीं रोटी क्यों खाधी है, ते असीं आखांगे भुख लगी सी। जे कोई पुछे पानी क्यों पीता है, असीं आखांगे प्यास लगी सी। कपड़े मोटे क्यों पाए ने, ठंड लगदी सी। सो पहला कारण हुंदा है, भुख कारण है, ते रोटी खाना कारज है। प्यास कारण है, ते पानी पीना कारज है। सो इत्थे गुरु जी सानू ये कारण ते कारज दोवां दी गल ही समझा रहे ने कि वैसे एक थां गुरबाणी विच गुरु साहब ने, पहले पातशाह ने लिखिया, करन कारण समर्थ है। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु सबब भी आप बनाउंदा है ते फिर कारज भी आप ही करदा है। ये दोवें चीज़ां दा मालक वो आप है।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਥਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਅਲ, ਮਹੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀ ਤਲ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਤੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਈ ਹੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਬਐਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਰ ਅਵਾਰ, ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ।
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਅਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੂੰਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ। ਤੇ ਬੂੰਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਹੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਏ, ਆਕਾਸ਼ ਏ, ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖੋ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ। ਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਅਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਘੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਘੋਰ ਬਲਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਬੋਦੀ ਚੋਟੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਐਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਆ ਜੇ ਵੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 200, 400, 500, 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹਵਾ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਏ, ਦਰਿਆ ਚਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੀ ਦਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ
ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਧਰਤੀਆਂ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਧਰ ਰਹਾਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰਿਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨ ਦਿਸ ਦੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ, ਉਤਲਿਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਫੁੱਟ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ 10-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਭ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਆਪਣਾ ਵੱਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਡੇ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖ ਲਈਏ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰਬਰ 11 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। 12 ਮਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉੱਥੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰੂਰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾੜਾਪਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ, ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਉਚਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਡੀਰਾ ਜਿਹਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਜਪ ਲਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਗਡੀਰੇ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਵੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਆਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਲੰਮੇ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਸੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜਾਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।